جس کے ساتھ اس کی بڑے نہیں ہو اور جس ملک کی اکثریت کے ساتھ اس کی آبادی کا توافق اور مطابقت ہو. اس بنیاد کی وجہ پاکستان کا حصہ بن رہا تھا کیونکہ اس ریاست میں 85% مسلمانوں کی آبادی تھی اور اس کی 750 میل سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے اور اس کے جتنے بھی دریا یہاں سے نکلتے ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے. اور اس ریاست کو اس عالم کو دنیا کے ساتھ ملانے کے لیے جو ایک زمینی راستہ ہے جو ہمیشہ کے لیے سال بھر کھلا رہتا ہے وہ پاکستان کی طرف سے جاتا ہے. اور اسی طرح اس ریاست کو اس خطۂ عالم کو بیرونی دنیا کے ساتھ ملانے کے لیے سمندری راستہ فراہم ہونے کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ ہی وابستگی قرار دی جا سکتی ہے. اور بھارت کو اس ریاست میں آنے کے لیے کوئی زمینی راستہ فراہم نہیں تھا اگر ریڈ کلف ایوارڈ کی روح سے گرداسپور کا ضلع بھارت میں شامل نہ کر دیا گیا ہوگا. یہ ایک سازش تھی جس سازش کی روح سے بھارت کو یہاں آنے کے لیے زمینی راستہ فراہم کر دیا گیا اور ان کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا گیا کہ وہ کشمیر کو ہتھیانے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس وقت سے ہماری یہ جدوجہد جاری ہے. 1947 عیسوی میں جو بھارت کے ساتھ عارضی اور مشروط الحاق کر دیا گیا تھا وہ الحاق یہاں کے عوام کی اکثریت کے لیے کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں تھا. اور آپ سب کو یہ یاد ہوگا جیسا کہ رمنا بزاز نے لکھا ہے کہ 10,000 لوگوں نے اس وقت بھی قربانیاں دی اور انہوں نے وہ لوگ گرفتار کر دیے گئے, جیلوں میں ٹھونس دیے گئے جب 1947 عیسوی میں یہ غیر فطری الحاق وجود میں آیا اور جو بجائے خود مشروط بھی تھا اور عارضی بھی تھا. 1953 عیسوی تک یہاں کے لوگ اسی جھانسے میں رہے کہ ہمیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کر دیا جائے گا. لیکن 1953 عیسوی میں جب اس وقت کی لیڈرشپ کو یہ پتا چلا کہ ہندوستان ہمیں فریب میں مبتلا کر رہا ہے اور خود اس کے اقوام متحدہ میں کیس لے جانے کے بعد جو اس کیس کے بعد تمہیز ہوئی اور 13 اگست 1948 عیسوی اور 5 جنوری 1949 عیسوی جو قراردادیں پائی گئی ہیں جن میں جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کرنے کا وعدہ دے دیا گیا ہے. جب 1953 عیسوی تک اس چیز کو پتہ چلا کہ ہم سے فریب کیا جا رہا ہے اور ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور ان قراردادوں پہ دیانتداری کے ساتھ عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہوں نے بشدت اپنا حق منوانے کے لیے ایکشن کیا, اقدام کیا, نعرہ بلند کیا. چنانچہ اس وقت کی لیڈرشپ کو جیلوں میں بھر دیا گیا اور پورے 11 سال اس وقت کی لیڈرشپ جیلوں میں رہی. اور پھر اس وقت سے 1953 عیسوی سے لے کر 1975 عیسوی تک جن لوگوں نے اس آواز کو زندہ رکھا اور جن لوگوں نے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم ان کا حق بھی بلا نہیں سکتے ہیں. ہم ان کو بھی کریڈٹ دینا ہوگا کہ پورے 22 سال انہوں نے اس جدوجہد کو زندہ رکھا ہے اور اس ضمن میں قربانیاں پیش کی ہیں, قید بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں اور وہ ساری سختیاں برداشت کی ہیں جو اس وقت ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. لیکن 1975 عیسوی میں جب اس 22 سالہ جدوجہد کو کرسی کے عوض بیچ دیا گیا تو اس لیڈرشپ کو یہاں کے لوگوں نے مکمل طور رد کر دیا اور یہاں کے لوگوں کی یہ جدوجہد آگے بڑھتی رہی اور یہ اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ 1988 عیسوی میں جب یہاں کے نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندوستان پرامن ذرائع سے ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے نوجوان نے گن اٹھا لیا, اس نے بندوق اٹھا لی. محض اس وجہ سے اسے بندوق اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا گیا ورنہ وہ بندوق اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا. اگر اس کی بات مانی جاتی, اگر اس کے ویو پوائنٹ کو قبول کر لیا جاتا اور اس کی جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو وہ مطالبہ کر رہا تھا, اگر ہندوستان کے لیڈر اور ہندوستان کی حکومت
तौसीफ पसंदी का शिकार न हो चुकी होती और वो हमारे मुतालबे को तस्लीम कर लेती तो यहाँ गन उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 1988 ईस्वी में हमारे नौजवान ने मजबूर होकर गन उठा लिया और अब वो ऐसी कुर्बानियां दे रहे हैं जिनकी नजीर दुनिया में बहुत कम जगह मिलती है। या तो बोस्निया में या फलस्तीन में या अफगानिस्तान ने हमारे सामने ऐसी मिसालें पेश कर दी हैं जहां इंसानी खून बहाया गया और जहां बेशुमार कुर्बानियां देकर अपना पैदाशी और बुनियादी हक हासिल करने की जद्दोजहद शुरू कर दी गई। हम जिस मरहले पे दाखिल हो चुके हैं उस मरहले पे इस जद्दोजहद को इतना मुकद्दस बनाया जा चुका है कि इस पर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए कोई ऐसा दरवाजा खुला नहीं है कि हम हिंदुस्तान के साथ मुफाहमत का कोई रास्ता इख्तियार करें। ये बात हम सबको ठीक तरह समझ लेनी चाहिए और हमें आवाम को भी ये ज़हननशीन करना होगा और हम सबको ज़हनी वाबस्तगी के साथ और ज़हनी यकसुई के साथ अपने आप को इस मोमेंट के साथ शामिल करना है और ये बात ठीक तरह समझनी है कि हम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वापसी के तमाम दरवाजे बंद हैं और वापसी की सारी कश्तियां जला दी गई हैं। अब वापसी का कोई इम्कान नहीं है और ये बात हमें हिंदुस्तान की लीडरशिप और हिंदुस्तान के अवाम को भी बता देना होगी कि हम हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए किसी भी हैसियत में तैयार नहीं है और हमारा मौक़िफ़ है कि हमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का आज़ादाना मौका फराहम किया जाना चाहिए। इसके बगैर कोई और हल हमें काबिल कबूल नहीं हो सकता है। जहाँ तक खालिद हक़ खुद-इरादियत के मुतालबे का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि हम हक़ खुद-इरादियत के हुसूल से आगे बढ़ चुके हैं। जब हक़ खुद-इरादियत का मुतालबा किया जाता है तो हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक एक जनरल डिमांड करते हैं कि हमें हक़ खुद-इरादियत दिया जाना चाहिए। लेकिन हम इस हकीकत को भी पेश नजर हमें रखना होगा कि हमारा केस बहस तमहीज के मरहले से गुजर चुका है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने हमारे लिए ये हक तस्लीम कर लिया है कि इस कौम को हक़ खुद-इरादियत दिया जाना चाहिए और जो करारदादें पास कर दी गई हैं उन करारदादों की मौजूदगी में हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर हम इन करारदादों को नजरअंदाज करके फिर से सिर्फ हक़ खुद-इरादियत के हुसूल का मुतालबा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम पीछे जा रहे हैं आगे जाने के बजाय। इसलिए हमें हक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बुनियाद बनाना चाहिए कि जो करारदादें जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में पास की जा चुकी हैं उन करारदादों की बुनियाद पे हमें अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब इस मरहले पे हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में हमारे लिए सिर्फ दो चॉइसेस हैं, दो ही ये रास्ते हैं, या तो हम भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ अपना मुस्तक़बिल वाबस्ता करें। जहाँ तक भारत के साथ रहने का ताल्लुक है इसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये ऑप्शन हमारी दरख्वास्त है कि हम किसी भी हाल में भारत के साथ वाबस्ता रहें और जब दूसरा ऑप्शन आता है कि हम पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हो जाएं तो जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है और जहाँ तक 1947 ईस्वी से यहाँ के लोगों के जज्बात और यहाँ के लोगों की आरज़ुओं और तमन्नाओं का ताल्लुक है, मैं बगैर किसी खौफ तरदीद के ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम की वाज़ेह और भारी अक्सरियत पाकिस्तान के साथ इजहार करना चाहती है और इसमें कभी कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता। और हम इस बात इस स्टैंड पे और इस उसूल पे हम लोग सख्ती के साथ कारबंद हैं कि हमें मिली इत्तेहाद के लिए हमें अपना मुस्तक़बिल इस्लाम के साथ और मिल्लत के साथ वाबस्ता करने के लिए इलाके पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ और अपना नस्बुलैन बना लेना चाहिए। और अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद स्टेट की हैसियत से वजूद दिया